Very good morning to everyone. Today we are going to discuss regarding our another part of parts of speech, which is adverb. So in my last sessions we have discussed regarding verb, adjective as well. So this is also very important from your exam point of view, and I know that you have learned regarding this particular parts of speech and its importance from your childhood. কিন্তু ছোট থেকে আমরা কি শিখেছি সেটাকে একটুখানি ঝালিয়ে নেওয়া দরকার, isn't it? তো ছোটোবেলা থেকে যাই শিখি না কেন এখন একটু অন্যভাবে আমাদেরকে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। তো ফার্স্ট অফ অল আই উইল আস্ক ইউ, হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব? ক্যান এনি ওয়ান ফ্রম ইউ ডিফাইন মি হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব? দেয়ার ইজ পসিবিলিটি অর প্রবাবিলিটি দ্যাট কেউ বলবে স্যার ভার্বকে যে ডিফাইন করে, ভার্বকে যে ডেসক্রাইব করে, ওয়েল অ্যান্ড গুড। তো শুধু কি ভার্বকে অ্যাডভার্ব ডিফাইন অর মডিফাই করে, নাকি অন্য কিছু কেউ করে? In this class I will show you right from the introduction that an adverb can modify or qualify any parts of speech. It can be noun, it can be pronoun, it can be adjective. যে কোনো parts of speech কে adverb modify or qualify করে। Let's see how this can be possible. So definition: an adverb is a word that qualifies or adds meaning to every parts of speech. Remember, every parts of speech. চলো তাহলে আমরা দেখি কিভাবে ও প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচকে আলাদা আলাদা করে মডিফাই অর কোয়ালিফাই করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ফার্স্ট ওয়ান, সাপোজ এটাকে এখন ধরবে না, ডোন্ট কনসিডার দিস নাও। হি ক্যান প্লে ক্রিকেট। দিস ইজ আ সিঙ্গল সেন্টেন্স, হি ক্যান প্লে ক্রিকেট। And regarding the use of modal auxiliary, I have already told you in my last sessions कि modal auxiliary পরে কি V1 form of verb, V1 means present form of verb use হয়। তো চলো, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সেন্টেন্স, হি ক্যান প্লে ক্রিকেট। নাউনটাকে এখানে, গুড। তো ক্রিকেট হচ্ছে আমাদের নাউন। কি বলেছিলাম, অ্যাডভার্ব নাউনকেও কোয়ালিফাই করবে। তো কিভাবে কোয়ালিফাই করবে? ইফ উই প্লেস অনলি বিফোর দিস নাউন, that means he can play only cricket, not every sports. Only cricket he can play. ঠিক, সে কি খেলতে পারে? শুধুমাত্র ক্রিকেটটাকেইও খেলবে, বাকি অন্য কোনো স্পোর্টসও খেলতে পারে না। ঠিক, নেক্সট প্রোনাউন। Again, this sentence, he can play cricket. Now if we place only before he or this pronoun, only he can play cricket, that means out of a team or out of a group only he has the ability to play cricket. শুধুমাত্র ওই ক্রিকেট খেলতে পারে। ঠিক, কোনো একটা গ্রুপের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র হি ক্যান প্লে ক্রিকেট, ওই ক্রিকেট খেলতে পারে। তো অনলি হি, দেয়ারফর অনলি ইজ মডিফাইং or qualifying he means a pronoun. Okay, now it is adjective. How it can modify or qualify an adjective? She is beautiful. omit very. এখন দেখবে না ভেরিটাকে, ধরো এমন একটা সেন্টেন্স আছে, she is beautiful. তো beautiful is rather adjectival expression. ঠিক, adjective rather adjectival expression. she is beautiful. তো কেমন বিউটিফুল? very beautiful. Now this adjective is being qualified or modified by this very. কাকে দিয়ে হচ্ছে qualified or modified? very দিয়ে। তো very এখানে কি? our adverb. Next verb, he works. So works here is a verb. Work is third person singular number, therefore in simple present tense we will add s or es with the main verb. So he works. It can be our a complete sentence, a representation of complete sentence হতেই পারে। বাট এই ওয়ার্কটা আমি কীভাবে করছি, হাউ আ ভার্ব ইজ ডান ইন দিস সেন্টেন্স। সো ওয়ার্ক ইজ ডান ভেরি হার্ড or heard. He works hard. How? Hard. So how? Heard. Heard here is an adverb. Now adverb over here, adverb can qualify or modify itself also, or নিজেকেও qualify or modify করে। So therefore he works very hard, he works hard. Suppose this is a representation of complete sentence, he works hard. Now how hard, how much hard? Very hard. So very is
an adverbial expression which is qualifying or modifying this adverb. ঠিক, therefore we can say কি বলতে পারি, adverb can qualify or modify, নিজেকেও করতে পারে modify or qualify. Next, preposition. The helicopter hovered exactly over his house. Now over is preposition, ঠিক ওর বাড়ির ওপরে, ঠিক ওর বাড়ির ওপরে, কোথায় ওভার তো বুঝলাম, কিন্তু ঠিক ওর বাড়ির ওপরে, তো exactly here is an adverb and it is qualifying or modifying the position over here. কাকে qualify or modify করছে? preposition over কে. Next, conjunction. We get their help because they are my friend. So conjunction over here is because. conjunction কোনগুলো? যেগুলো সেন্টেন্সকে জয়েন করতে হেল্প করে, যেগুলো প্রিন্সিপাল ক্লজ অর সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে জয়েন করতে হেল্প করে। এটা এখানে কি, এখানে বিকজ এর এক্সাম্পল হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। উই উইল ডিসকাস ইট ইন দ্যাট চ্যাপ্টার when we will discuss conjunction in our sessions, then I will explain it. এটাকে খুব ভালো করে আরও এক্সপ্লেন করবো কি হোয়াট ইজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, হোয়াট ইজ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, হোয়াট ইজ কোরিলেটিভ কনজাংশনস। ঠিক, আপাতত এখন বোঝার জন্য অ্যাডভার্বের ক্লাসটা একটুখানি ভালো করে বোঝার জন্য এইটুকু জেনে রাখো যে বিকজ একটা কনজাংশন, কনজাংশনের কাজ কি, যে দুটো সেন্টেন্সকে, দুটো ওয়ার্ডসকে জয়েন করতে হেল্প করে। ইট ক্যান বি টু ক্লজেস, ইট ক্যান বি টু ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস। তো এখানে কে জয়েন করছে? বিকজ। তো বিকজটা কি হলো? বিকজটা আমাদের কনজাংশন। তো উই গেট দেয়ার হেল্প বিকজ দে আর মাই ফ্রেন্ড। নাও কনজাংশনকে তোমাকে মডিফাই করাতেই হবে, যেহেতু বলেছিলাম দেখাবো কীভাবে অ্যাডভার্ব প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচকে মডিফাই অর কোয়ালিফাই করে। So he get their help simply because they are my friend. So simply over here will be an adverbial expression which will qualify or modify this conjunction. Next, a complete sentence rather an interjection. No one was hurt. এটা একটা কি পারফেক্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ সেন্টেন্স, সাবজেক্ট ভার্ব, তোমাকে সবসময় অবজেক্ট থাকতেই হবে, তার তো কোনো মানে নেই সেন্টেন্সে, ইজন্ট ইট? তো অবজেক্ট ছাড়াও আমি কি কমপ্লিট সেন্টেন্স বানাতেই পারি। তো নো ওয়ান ওয়াজ হার্ট ইজ এ কমপ্লিট রিপ্রেজেন্টেশন অফ সেন্টেন্স অর কমপ্লিট স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স। ফর্চুনেটলি নো ওয়ান ওয়াজ হার্ট। নাও ফর্চুনেটলি ইজ দ্য অ্যাডভার্বিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, যেটার সম্বন্ধে আমি বলছিলাম। ফর্চুনেটলি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, এই এক্সক্লামেটরি মার্ক দিলে কি সেন্টেন্সটা উইল টার্ন ইন্টু এক্সক্লামেটরি ওয়ান। তো এই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে কে কোয়ালিফাই করছে? অ্যাডভার্ব। দেখো এই ফর্চুনেটলি দিয়ে সৌভাগ্যবশত কেউ মারা যায়নি, তো এই সৌভাগ্যবশতটা কি হলো? অ্যাডভার্ব। ক্লিয়ার? বোঝা গেল যে অ্যাডভার্ব কীভাবে প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচকে এমনকি নিজেকেও কোয়ালিফাই অর মডিফাই করতে পারে। এবার একটা জিনিস দেখো, ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে আর একটা জিনিস শেখানো হতো। ফ্রম আওয়ার চাইল্ডহুড উই ওয়ার মেড টু লার্ন that add ly with any adjectival representation it will become adverb. ঠিক, যে কোনো ওয়ার্ডের সাথে বা যে কোনো অ্যাডজেক্টিভের সাথে ly লাগিয়ে দাও, অ্যাড করো, দেখবে সেটা অ্যাডভার্ব হচ্ছে। বাট এক্স্যাক্টলি কি তাই হয় কি? চলো একটুখানি আমরা ডিফারেন্ট সেগমেন্টসগুলো একটু দেখে নিই, তাহলে বুঝতে পারবো। অর রাদার একটু ফর্মেশন অফ অ্যাডভার্বকে আগে দেখে নিই, কীভাবে অ্যাডভার্ব জেনারেলি ফর্ম হয়ে থাকে। বাট তাকে নিয়ে কী কী কোশ্চেন আসতে পারে, তার মধ্যে কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে। ফর্মেশন অফ অ্যাডভার্ব, নাম্বার 1, সাম অ্যাডজেক্টিভস ফর্ম অ্যাডভার্ব জাস্ট বাই অ্যাডিং ly উইথ ইট। কোনো অ্যাডজেক্টিভের সাথে কি ly অ্যাড করে আমরা অ্যাডভার্বিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন দিই, যেটা ছোটোবেলা থেকে আমরা শিখে এসেছি। ফর এক্সাম্পল, সাডেন ক্যান বিকাম সাডেনলি, বিউটিফুল ক্যান বিকাম বিউটিফুলি, ইউজুয়াল বিকামস ইউজুয়ালি। ঠিক। Next, some adjectives do not use ly to form its verb. কিছু কিছু অ্যাডজেক্টিভ আছে যেগুলো ly নিয়ে অ্যাডভার্বিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন নেয় না, হয় না। যেমন ফর এক্সাম্পল, অনলি, আমরা কি বলতে পারি? অনলি লি, লিটিল, লিটিললি, ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড এনাফ অর ইউ হ্যাভ ডান এনাফ টু কমপ্লিট দিস প্রজেক্ট। এবার কি আমি বলতে পারবো you have done enoughly to complete this project? No. So enough can be represented as adjective as well as an adverb
in different sentences according to their structure and uses. First কে কখনো আমরা ফার্স্টলি বলতে পারি না, রিমেম্বার উই ক্যানট ইউজ ফার্স্টলি, ঠিক, এটাও ইম্পর্টেন্ট, একটু মনে রাখবে যে ফার্স্টলি কখনো ইউজ হয় না, ঠিক। নেক্সট, সাম অ্যাডভার্বস ইউজ ly অ্যান্ড ডু নট ইউজ ly অ্যাজ ওয়েল। এখানে আমি কি বলতে চাইছি যে কিছু কিছু অ্যাডভার্ব এমন আছে যাদের সাথে ly থাকলেও তারা অ্যাডভার্ব, ly না থাকলেও তারা অ্যাডভার্ব, but they will represent different meaning, and due to their different meaning they will be used differently in different sentences. তারা কি সেন্টেন্সে ডিফারেন্টভাবে ইউজ হয় আর ডিফারেন্ট মিনিং জেনারেট করে। ফর এক্সাম্পল, হার্ড ইজ অলসো অ্যান অ্যাডভার্ব, হার্ডলি ইজ অলসো অ্যান অ্যাডভার্ব, প্রিটি প্রিটিলি, মোস্ট মোস্টলি। এবার দেখো কিভাবে ওরা ডিফারেন্টভাবে যখন সেন্টেন্সে ইউজ হচ্ছে, মিনিং, সেন্টেন্সের মিনিং কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, ইট রেইনড ড্যাশ টুডে, তো আমি বলতেই পারি কি ইট রেইনড হার্ড টুডে, ইট রেইনড হার্ড টুডে, ইজন্ট ইট, আমি বলতেই পারি কি ইট রেইনড হার্ড টুডে। ওকে, এবার এখানে দেখো, দ্যাট মিন্স আমি যদি ইউজ করি ইট রেইনড হার্ড টুডে, দ্যাট মিন্স ইট রেইনড লাইক ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, খুব জোরে বৃষ্টি হয়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। এবার এই একই রিপ্রেজেন্টেশন যদি আমি ly দিয়ে অ্যাড করি, এখানে যদি আমি হার্ডলিকে বসাই, ইট হার্ডলি রেইন টুডে, দ্যাট মিন্স বৃষ্টি হয়নি, একটুও বৃষ্টি হয়নি। তো হার্ডলি ইজ নেগেটিভ বাই নেচার, তাহলে এই হার্ডলি ly অ্যাড করার সাথে সাথে দেখো মিনিংটাও চেঞ্জ হচ্ছে, সেন্টেন্স বিকাম নেগেটিভ বাই সেন্স, ইজন্ট ইট। বাট আগেরটা কি সেটা ছিল না, আগেরটা পজিটিভ নোটেই ছিল, সেন্টেন্স টোনটা কি পজিটিভ ছিল, ইট রেইনড হার্ড টুডে, খুব বৃষ্টি হয়েছে, বাট ইট হার্ডলি রেইন টুডে, তার মানে কি বৃষ্টি হয়নি। তো therefore hardly will never take not with it. Write down another rule, that we cannot use not with hardly, we cannot use not with hardly, as it is negative by default, as it is negative by default. তো কি it hardly rain today, it hardly not rain today কখনো ইউজ করতে পারবো না, রিমেম্বার দ্যাট। কি বলবো, ইট হার্ডলি রেন টুডে, মানে বৃষ্টি হয়নি। শি ওয়াজ ড্যাশ ড্রেসড, শি ওয়াজ প্রিটিলি ড্রেসড। তো এই ড্রেসটা কি, এখানে দেখো ভার্ভ, ড্রেস কিন্তু নাউন নয়, ড্রেসড ইডি, যখনই ইডি অ্যাড করছি ইট বিকামস কি V3, থার্ড ফর্ম অফ ভার্ভ। তো ইট ওয়াজ প্রিটিলি ড্রেসড, খুব সুন্দরভাবে জামাটা পরানো হয়েছে, আর খুব সুন্দরভাবে ড্রেস পরানো হয়েছে, ইট ওয়াজ প্রিটিলি ড্রেসড। আর একটা কি শিখিয়েছিলাম তোমাদের ভয়েস চেঞ্জে, কারোর দ্বারা কিছু যখন কিছু হয় তো অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস V3, তো জামাটা নিশ্চয়ই নিজে নিজে পরেনি, কোনো মডেলের কথা বলেছে হয়তো, ঠিক। তো শি ওয়াজ প্রিটিলি ড্রেসড, তাকে খুব সুন্দর করে জামা কাপড় পরানো হয়েছে। নেক্সট, শি ওয়াজ ইন্টেলিজেন্ট, শি ওয়াজ প্রিটি ইন্টেলিজেন্ট, উই ক্যান সে দ্যাট। প্রিটি মিন্স কোয়াইট, শি ওয়াজ কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট। তো ইন্টেলিজেন্ট এখানে কি, অ্যাডজেক্টিভাল রিপ্রেজেন্টেশন, অ্যাডজেক্টিভাল রিপ্রেজেন্টেশন, ঠিক, অ্যাডজেক্টিভাল এক্সপ্রেশন রাদার বলতে পারো। তো শি ওয়াজ প্রিটি ইন্টেলিজেন্ট, সেটা কি হলো, অ্যাডভার্ব, ঠিক। তো অ্যাডজেক্টিভাল এক্সপ্রেশন, অ্যাডজেক্টিভ মোর অর লেস সেম, একটুখানি ডিফারেন্ট হয়, কারণ এদের পরে অনেক সময় আমরা নাউনকে ইউজ করি না, ক্লিয়ার। তো শি ওয়াজ ইন্টেলিজেন্ট বলতেই পারি, বা এটাও বলতে পারি শি ওয়াজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গার্ল, শি ওয়াজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয়। তখন কি ইন্টেলিজেন্ট হয়ে যাবে কোর অ্যাডজেক্টিভ, কারণ পরে নাউন আসছে, এটা কি অ্যাডজেক্টিভাল এক্সপ্রেশন। তো তখন আমি কি এর আগে অ্যাডভার্ব ইউজ করতেই পারি, শি ওয়াজ প্রিটি ইন্টেলিজেন্ট, ক্লিয়ার। হিয়ার প্রিটি মিন্স কোয়াইট, QUITE, কোয়াইট, ক্লিয়ার। চলো বলো, আপ টু দিস এনি ডাউট? বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট এবার আমরা দেখে নিই অ্যাডভার্বের যে ডিফারেন্ট সেগমেন্টসগুলো হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার এক্সামিনেশন পারপাস। এক্সামিনেশনের পারপাসের জন্য যতগুলো ইম্পর্টেন্ট থাকবে, যে যে জিনিসগুলো আমি সব কটা এখানে করাবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। The different segments of adverb, the first will come manner, adverb of manner, adverb of place, adverb of time, M, P and T.
তো এমপিটি রুলসের ইউজটা কি? রাইট ডাউন, when more than one adverb when more than one adverb when more than one adverbs is used in a single sentence, more than one adverb is used in a single sentence, we will use MPT rule. That means manner place time. That means adverb of manner will be placed first, then place, then time. First ki ashbe adverb of manner, then adverb of place, then ki adverb of time. For example, what is adverb of manner? It tells us how a verb is done. কিভাবে ভার্বটাকে করা হয়েছে। এক্সাম্পল, honestly, he walks honestly. walk কি verb, কিভাবে করেছে? honestly, সততার সাথে। walk slowly, খুব ধীরে ধীরে। তো slowly, honestly এগুলো কি adverb of manner. What is adverb of place? It shows where the action took place. ঠিক কোথায় হয়েছিল কাজটা সেটা দেখায়। For example, I could find him anywhere. So anywhere is adverb of place. Similarly, here, there, out, up, down, within, below এগুলো সব adverb of place হতে পারে according to their adverbial use in different sentences. ঠিক, তাদের ইউজটা কিভাবে অ্যাডভার্বের মতো করে হচ্ছে সেন্টেন্সে সেটা আমি দেখাবো। যদি সেভাবে ইউজ করি তো সেটাকে বলতেই পারি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। দেন অ্যাডভার্ব অফ টাইম, এটার আর একটা রিপ্রেজেন্টেশনও আছে, সেটা আমি একটু পরে আসছি। ইট শোজ ওয়েন অ্যান অ্যাকশন টুক প্লেস, কী দেখায়? কখন অ্যাকশনটা হয়েছে, ওয়েন। সো দেয়ারফর, আফটার, এগো, আর্লি, নাও, দেন, সুন, টুডে, টুমরো এগুলো সব কি অ্যাডভার্ব অফ টাইমের এক্সপ্রেশন আর এক্সাম্পলস। ফর এক্সাম্পল, আই কেম লেট। আচ্ছা, একটা জিনিস বলো, আই কেম লেট, এটা তো বুঝলাম লেট এখানে অ্যাডভার্ব অফ টাইম আর পারফেক্ট অ্যাডভার্বিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন। লেটলি কি কখনো হয়? লেটলি, যেমন বললাম ফাস্টলি কখনো হয় না, তো লেটলি কি হতে পারে? ইয়েস, ইট ক্যান বি। লেটলি মিন্স রিসেন্টলি। চলো একটু দেখে নিই কীভাবে হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন লেট অ্যান্ড লেটলি। লেট আফটার দ্য ইউজুয়াল অর প্রপার টাইম। লেট কখন ইউজ করি আমরা? যখন কোনো একটা নির্ধারিত সময়ের পরে কিছু হয় তখন বলি লেট। ইউ আর এ লেট মানে কি তুমি লেট করে আসছো বা তুমি লেট করেছো, মানে আফটার অ্যান ইউজুয়াল টাইম। বা লেটলি মানে রিসেন্টলি অর অফ লেট। এই দুটো ব্ল্যাঙ্কসকে যদি আমরা ফিল করি তাহলে পারফেক্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা পেয়ে যাব। ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভেন্ট সিন আ মিথ। আই হ্যাভেন্ট সিন আ মিথ কী হবে? লেট না লেটলি? অবভিয়াসলি লেটলি। মানে কি আমি রিসেন্টলি অমিতের সাথে আমার দেখা হয়নি। ঠিক, রিসেন্টলি অমিতের সাথে আমার দেখা হয়নি। হিয়ার, হি কেম ড্যাশ ফর দ্য মিটিং। হি কেম লেট ফর দ্য মিটিং মানে কি আফটার ইউজুয়াল টাইম, মানে যেটা শিডিউল টাইম ছিল তার পরে এসেছে, তো হি কেম লেট ফর দ্য মিটিং। ক্লিয়ার? বলো, আপ টু দিস এনি ডাউট? যদি কোনো না ডাউট থাকে, যে কথাগুলো আমি বললাম সেগুলো যদি প্রপারলি শুনে থাকো তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে কারেক্ট করে দেখাও। দেয়ার ইজ অ্যান এরর ইন ওয়ান পার্ট অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স, ফাইন্ড আউট এরর ইন ইট। একটু আগেই বলেছি, একটু মনে করে আনসারটা দেবে। ঠিক, চলো আমি বলে দিচ্ছি তাহলে। When I read his biography, I hardly found something in his character that I could admire. ধরো এটা একটা অ্যানোনিমাস সেন্টেন্স, অ্যাডভার্বিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে খুব একটা নেই। ধরে নাও, তোমাকে তো আর এক্সামের সময় বলে দেবে না যেখানে অ্যাডভার্ব রিলেটেড ডাউট আছে, এখানে অ্যাডজেক্টিভ রিলেটেড ডাউট আছে। ফার্স্ট কি চেক করবে? দেখো যে ঠিকঠাক টেন্সের রিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে নাকি। তো অবভিয়াসলি এখানে কুড আছে, মোডাল ভার্বের পাস্ট ফর্ম, এটা ফাউন্ড, তো এটা রিড নয়, এটা রেড হবে, তার মানে এটা V2তেই আছে। রিড, রেড, রেড প্রোনাউন্সিয়েশন ডিফারেন্ট হয়, যদিও স্পেলিং একই, স্পেলিংস আর সেম বাট প্রোনাউন্সিয়েশনস আর ডিফারেন্ট। রিড V1, রেড V2, রেড V3। তো ওয়েন আই রেড হিজ বায়োগ্রাফি, যখন আমি পড়লাম তার বায়োগ্রাফিটা, আই হার্ডলি ফাউন্ড সামথিং ইন হিজ ক্যারেক্টার দ্যাট আই কুড অ্যাডমায়ার। কি বলেছিলাম যে সামথিং আমরা কোথায় ইউজ করি? অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, যদি সেটা পজিটিভ নোটে হয়। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স
অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যদি সেটা পজিটিভ নোটে হয়, ঠিক। আই হ্যাভ সামথিং টু শেয়ার, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স পজিটিভ টোনে আছে। যদি বলি আই ডোন্ট হ্যাভ সামথিং টু শেয়ার, বলতে পারি কি? নো। কি বলবো? আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু শেয়ার। তার মানে সেন্টেন্স যখন নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে? এনিথিং। সামথিংকে কোথায় আমরা ইউজ করি? অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, বাট টোনটা পজিটিভ হওয়া উচিত। এনিথিং কোথায় ইউজ করি? নেগেটিভ সেন্টেন্স। তো এখানে হার্ডলি যখন ইউজ করলাম, একটু আগে কি বললাম এখানে, যে হার্ডলি ইজ নেগেটিভ বাই ডিফল্ট। তার মানে কি ও সেন্টেন্স একটা নেগেটিভ মিনিং দেয়, নেগেটিভ টোন দেয়। তো হার্ডলি যখন ইউজ হচ্ছে তার মানে কি সামথিং ইউজ করতে পারবো না, কি হবে এখানে? এনিথিং। আই হার্ডলি ফাউন্ড এনিথিং, ঠিক। আই হার্ডলি ফাউন্ড এনিথিং ইন হিজ ক্যারেক্টার দ্যাট আই কুড অ্যাডমায়ার। আমাকে কি ইউজ করতে হবে? এনিথিং ইউজ করতে হবে, কারণ হার্ডলি দিয়ে দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ হার্ডলি টার্ন দ্য সেন্টেন্স ইন্টু আ নেগেটিভ ওয়ান। দেয়ারফর উই শুড ইউজ এনিথিং ইনস্টেড অফ সামথিং। ক্লিয়ার? চলো বলো, আপ টু দিস এনি ডাউট? কিছু বোঝা গেছে? ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা করো। চলো আজকে তাহলে আমরা এইটুকুই রাখছি, নেক্সট ক্লাসে নেক্সট পোর্শন থেকে স্টার্ট করব। থ্যাংক ইউ।